ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮೈ ಹಂಬಲ್ pranams to all Atmajyotis. We completed 3 Upanishads, Kena Upanishad, Mandukya, Mundaka. ನಾವು 3 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಮುಂಡಕ ಮತ್ತು ಮಾಂಡುಕ್ಯ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಉಪನಿಷತ್, ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್, ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಮುಂಡಕ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ and Kena Prashnopanishad also belongs to Atharvana Veda. Now what is the difference? Mundaka, the Upanishads are 2 categories. Upanishads ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. One is called Mantra Upanishad and other is called Brahmana Upanishad. Mantra Upanishaddu ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿ. ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ಋಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸೊ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು, ಆ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು. The Upanishads are of 2 types. It's called Prashna, it's called Mantra Upanishad and Brahmana Upanishad. Mantra Upanishad is the Upanishad when the seers of mantra, rishis, when they realize some aspects of the universe, some truth of the universe, they wrote it down, they spoke out the truth in the form of Upanishad. Many times it's very crisp, very condensed, very short. So somebody needs a more detailed explanation of that Upanishad. So that comes under Brahmana Upanishad. So where the details of the Upanishad, details of Mantra Upanishad is given. So this Upanishad, Prashnopanishad, is a detailing of Mundaka Upanishad, which comes in the same Atharva Veda. Mundaka Upanishad, Atharva Veda, Mundaka Upanishad, ಇದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So first you have to understand who is a Rishi. Rishi is the seer of the mantra. It's called seer, drashta, mantra drashtara. One who sees the mantra is called Rishi. One who sees the mantra is called a Rishi. Seeing the mantra is being the mantra. There's no seeing and there's no difference between seeing and being. It's an inner experience at the time of realization of the mantra. ಋಷಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡವನು ಋಷಿ ಅಂತ, ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಋಷಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರೋ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದು ಸತ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಸತ್ಯವೇ ಮಂತ್ರ. ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸೇರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್.
To give an example, Sahasra Shirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapad. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಕಿವಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ. The mantra is Sahasra Shirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapad. One Rishi saw that mantra, that's why it's called seer. But it's not seeing, it's being. The experience, the experiencer and experience together merge into one whole. And that realization is called mantra drashta. For example, we can explain about Bhagavan. He is there everywhere. Bhagavanta ella kade idane anta. That's the explanation. There's a gap between the one who is experiencing, one who is explaining, and one who is experiencing. And the experience. There are three different things there. Bhagavanta ella kade iddane anta ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. We can say that. ಆದರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲದು, ಬರೀ ಹೇಳುವ ಅನುಭವ, ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಅನುಭವ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಋಷಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳು ಮಂತ್ರ. Rishi is the one who experienced the truth. At that time, the words came through his mouth. That is called mantra. That's the closest explanation of the experience, the mantra. ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಕಡೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಅದು ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್. ಆದರೂ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅದು ಏನಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ 1000 ತಲೆಗಳು, 1000 ಕಣ್ಣುಗಳು, 1000 ಕಿವಿಗಳು, 1000 ಪಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. The Lord has thousands of heads, thousands of eyes, thousands of legs. The legs of each living being is Lord's legs. The eyes of each living being is Lord's eyes. The ears of all living being is called Lord's ears. Bhagavantana kivigalu. And every head of living being is the head of the Lord, Bhagavanta. So now, the Rishi who wrote this mantra, he didn't write out of fantasy. ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. He didn't write out of imagination. He wrote it when he is experiencing that reality. In that way. That is the closest description of the reality when he experienced it. That's why he is called seer, mantra drashta. So many people think that mantra drashta means somebody closes his eyes in meditation, some mantras will come out of his mouth. He hears something because it's called Shruti. Means he hears the mantra and comes out of his mouth. No. It has to be a living experience. ಆ ಜೀವಂತ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ರ. ಆ ಅನುಭವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮಂತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ವಸ್ತುವಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಅಣುವಿಂದಾಗಿದೆ, ಅಣು ಪರಮಾಣುವಿಂದಾಗಿದೆ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು.
ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ. The quantum physics understands that world is nothing but matter. Matter is made up of atoms and molecules. And atoms and molecules are nothing but energy. So energy can exist as wave or matter. So these are his understandings. Now he can build a very beautiful machine for that to show the experiment. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಹೀಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ. So quantum physics discoveries happened in the last century, early 1920, 1930s. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಭಾಳ ಅನುಭವಗಳು ಕಂಡುಬಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು. A lot of discoveries were made which are useful out of quantum physics. But around 2500 years back, one person called Buddha discovered it. 2000 ವರ್ಷದಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಬುದ್ಧ. He discovered that only 2500 years back. He didn't have any machine. Okay. So he discovered that his body and mind is nothing but made up of subtle particles. The particles are nothing but energy, and this energy appears and disappears depending on the mental conditioning. That's what he discovered. The discovery is same, but put in different language. 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬುದ್ಧನಿಗೂ ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಏನು, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥೂಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಅಣುಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಬಂತು. ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ವಾಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. Whereas the experience of scientists is second-hand experience, because they need a formula, they need machines to understand what it is. The experience is an object in case of scientists. The experience is a subject for in case of Buddha and in case of Viಜ್ಞಾನಿ. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಂತ್ರ ಬೇಕು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಅವನ ಭಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ, ಇನ್ನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ ಒಳಗಿನ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ತುಂಬ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿದೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ there's a gap in your understanding, experience. You may speak of reality, whatever reality quantum physics speak, and whatever reality Buddha speaks, or whatever reality Shankara speaks, Sri Shankara, Adi Shankara speaks, they're all same. But difference is, for Adi Shankara, for Buddha, they are living experiences. For other people, it's only subject of study, theory. And it makes a lot of difference. Tumba difference ಆಗುತ್ತೆ. One who has inner experience gives it. ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. One who has no experience of the truth but understanding of the truth tries to exploit the truth in terms of instruments, gadgets. Whereas one who has a real inner experience, he tries to share that with others and helps them to gain some peace. That's what Buddha is. That's Buddha. So mantra drashtaradre, one who has not just seen the mantra, one who has not heard the mantra, one who is not just heard the mantra, one who is not memorized the mantra, but one who has become mantra, the experience of mantra. ಆ
ಯಾರು ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಾರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪರಾದವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳು, ಅದು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲ್, ದಿ ಉಪನಿಷತ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ವಿಲಾಂಶ ಕೆಟಗರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the mantra Upanishad is always in a poetry. The realization always happens beautifully, poetically, whereas explanation happens in a theoretically, in a prose. ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದೇ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಪದ್ಯಮಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪದ್ಯಮಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸೊ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಂತ್ರ ಬರೀ ಬಾಯಿಂದ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಂತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡದಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಂತ್ರ ಅನುಭವ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪ. ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. And such a person is called Rishi. So now in this Upanishad, we start with the same invocation which we did in case of Mundaka Upanishad. Mundaka Upanishad ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿರ್ ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈಃ ಅಂಗೈಃ ಸ್ತುಷ್ಟ್ವಾಗುಂ ಸಸ್ತನೂಭಿಃ ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದದಾತು. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚಿನ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಉಪನಿಷತ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಐ ಟೆಲ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್? ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹ್ವಾನಿಗೂ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗಾಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. Invocation is the divinity is everywhere. You are invoking one of the powers of the divinity which is already there in you. ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ವೊಕೇಶನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವೇದಕಾಲದ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನೂ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮರೆತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. The prayer, when you pray, there's a gap
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. Which is already there, it manifests. So you must have seen many saints of the other culture. ಬೇರೆ ವಿದೇಶದ ಸಂತರನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತರು, ವಿದೇಶಿ ಸಂತರು, ಅವರ ಕೈ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೈ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅನುಭವ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂತರು ನೋಡಿ? ಧ್ಯಾನ. ಸೊ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. There's a difference in understanding itself. So many religions of the world are prayer oriented. There's a gap between who you are and where divinity is. Whereas Indian system is meditation oriented. ಧ್ಯಾನ, ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆ ಇದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಧ್ಯಾನ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ವಿದೇಶಿ ಧರ್ಮಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Because of the invasion of multiple other cultures and religions, we also have lost track of the meditation oriented religion. Meditation is already you have Bhagavan in you, so see it. Already divinity in you, just see him. Already the powers are new, invoke it. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರತರಿಸಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಣಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಂತರಾಗಿ ಒಳಗೋವು ಸಂತರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ದದನ್ನು ಕಾಣುವುದು, ಒಳಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತರು. Invocation is the powers which are divine powers which are there, invoking those powers in you for your life. Don't be under the impression that the prayer is to somebody who is sitting somewhere. The prayer is, Bhagavan is Sarvantarayami, the Lord is everywhere, and Lord is in everything. So invocation is only invoking the power, one of the powers which are already existing. That is the difference between the prayer and invocation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದ್ದದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ಸ್, ಇದ್ದದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರೋದು. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇವಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಶುಭವಾದನ್ನು ಕೇಳಪ್ಪ. May our ears hear only the auspicious. Bhadram means auspicious. So what is auspicious for you? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಶುಭ? ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಆಗಯಾ, ನಮಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಬಂತು. ಏನದು? मेरा बेटा पास हो गया, शुभ समाचार. मेरा बेटी को शादी हो गई, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಾದಿ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. अरे मेरा प्रमोशन मिल गया, ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. ಅರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಬೇಕಪ್ಪ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ.
These are all very temporary in nature. Real Shubha Samachar, Shubha Vishaya is Upanishad. ನಿಜವಾದ ಶುಭ ಯಾವುದು? ಉಪನಿಷತ್ತು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. ಈಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ nowadays? Even marriage also not permanent. Okay? Everything is impermanent in life. Pratyondu ashashvata. Something which can give eternity, infinity, and permanently, that can only be Shubha Samachara. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶಾಂತಿ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಶುಭ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಭದ್ರವಾದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಗಾಸಿಪ್. All nonsense has to be dropped. A person who is seeking eternal truth should be entirely focused on listening the highest truth. ಶುಭವಾದ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳಬೇಕು. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವಾ, ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿರ್ ಯಜತ್ರಾಹ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭದ್ರವಾದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ, ಶುಭವಾದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಶುಭವಾದ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್? Shubha means which auspicious. Please tell me, you open your newspaper today. From newspapers nowadays has become 50-page newspapers. I want to page newspaper. You show me one sentence which is auspicious. Newspapers always about negative news. Newspaper, if it's a positive news, it will not make a news. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಡೈಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟರ್, that is not a newsworthy item. ಆ ಸಾಯ್ತಾರಿಗೆ ಯಾರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್? ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. There should be something eternity, something permanent, something magnificent. But everything in the world is temporary. Pratyondu kshanika. Then what is Bhadram Karne Vipashyama? What do we see with our eyes? The auspicious one. How do we see the auspicious one through our eyes? When we experience the truth, when we experience the truths in the Upanishad, Satyagala Anubhava, we experience the permanent behind this impermanent. ಈ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರೋ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸತ್ಯ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಿತ್ಯ, ಚಂಚಲ. ಆದರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಹಿಂದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಪಶ್ಯೇಮ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ. ಶುಭವಾದ ಕಾಣಲಿ ನಮಗೆ. ಯಾವುದು ಅಶಾಶ್ವತ, ಯಾವುದು ಟೆಂಪ್ರರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆನಂದ ಕೊಡೋದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಆದರೂ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್
experience the world which is impermanent. Everything in the world is impermanent. If you are able to see and experience the permanent behind the impermanent, the permanent is called Brahman, the eternity. If you are able to experience the permanent behind the impermanent, that's called Shubham, that's called auspicious, Bhatram. Sthirairangaihi, may we have body which is fit. May we have body which is fit for sadhana, spiritual practices. Body which is fit for living. A body which is not in a good condition is unfit for sadhana, spiritual practices. Body which is in good condition is required for spiritual sadhana, spiritual practices. A good healthy body is required for any purpose in life. Whether your life, marriage, success, job, a healthy body is required. But more important, for your spiritual sadhana, a healthy body is very important. Because you have to take your mind inwards. A body which has pain, body which has suffering, takes the mind outwards. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ನಾವು, ಯೋಗಾಸನ. ಆ ಶರೀರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಹನೂ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈರಂಗಹಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಶರೀರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ. ಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗು ಸಸ್ತನು ವಿಹಿ. May we praise the existence because of the gift given to us. ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾದ ಕಾಣಬೇಕು, ಕಿವಿ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಬೇಕು. We have to see the auspicious and listen to the auspicious, and body should be in good condition. If this has to happen, that's a gift from the universe. ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಕೃಪೆ. It's not easy. It's not at all easy. You don't understand the value of human body. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. If you don't understand the human value of human body is very, very precious gift from the universe. Don't be under the impression that you can get it whenever you want. It's not possible. Some combination of good merits has given to you. ಯಾವುದೋ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. To use it properly, it's very important. We take our body for granted. It's very, very precious. One day, there was a helicopter, there was a plane, while flying over Africa, it fell because of some technical problems. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬರೋದು ವಿಮಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಡು ಜನರಿದ್ದರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ನೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಸಾ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅವ್ರ ವಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೈ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ garlanding it and started dances, the typical African dance. ಅದು ಏನೋ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಸುತ್ತು ಕುಣಿಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಸಂಬಡಿ ಸಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಓ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೀಲ್ಸ್, ಇದು ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಮಂಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಬುಲಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ವಿಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Somebody saw that plane, he worshipped it. Somebody saw that plane, he used it as a bullock cart, ಎತ್ತಿನ ಮಂಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು, ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He flies that. Same thing is our body also, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ. Most of the people don't understand the value of the body. Many people worship the body, but not their body, somebody's body. So beautiful person, they worship the body. Devanna, right? We spend all our life worshipping that body, some body, right? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಶರೀರವನ್ನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಜನ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಶರೀರವನ್ನು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ ಹಾಕಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್, ಮಾಡಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಅದು ವಿಮಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್, this can fly. You can attain the divine wealth, divinity in this body. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. The body has to be kept in good condition. That's why it's yoga, meditation and all those things will help. Then you should be grateful to the existence, to the divinity, to the Bhagavan, the consciousness. ಆ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ನಿಮಗಿರೋದು ಅನಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ? ವಿಷೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು. ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ, ಅವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ನಾವು ದೇಹ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೆಲಸ. When we have the body, we start working for selfish interests. We forget the being, the infinite force of nature which have created this magnificent body. Devata Shaktis. The best way to spend our life is to align our purpose of life, the activities we do, in tune with the forces of nature. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋಣ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ? ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೀವನ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ. As long as we live, let us live in gratitude. Let us live in praise of the divinity. Let us live doing service. Let us live listening to the purifying thoughts of Upanishad. Let us live seeing the auspiciousness of Brahman in the universe.
ಸೊ ಮೇ ದಿ ಇಂದ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಸ್. ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. ಯಾರದು? ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಚೇತನಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ. ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಂಡ್. You may have good sense or good, you may have body in good condition, but mind itself is wavering, doesn't help. The consciousness which powers the mind should give the energy to the sense organs and they make them behave properly. So the prayer is to Indra. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾರು ಇಂದ್ರ? ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧಿದೇವತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಲನೆ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಚೇತನ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರು, ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಸುಲಭ ಏನಪ್ಪ? Is it easy to have good mind working in good condition? So I know a couple, ganda hendi. Both are from the outside world. They look very good couple, very nice. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಮನಿ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇರೋ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಟರ್ನಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಇಸ್ ಕಿಲಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅದು ಗಂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತ ಯೋಚನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. So now how do you come out of the situation? The person thinks he is normal, but he is not normal. When our mind says something, we start living that reality. The mind is giving wrong information and we take it to be right, because we don't have any other means of knowing. Our life will be miserable, or somebody else's life will be miserable. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದು? ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? ದಟ್ ಚೇತನ, ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಾನ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. Just to have a mind which is working in good condition is a great blessing. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ? ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ. ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ದಿ subtle truths, because self-realization requires grasping of subtle truths. It's a great blessing. It's a great boon. Only the master of the mind, Indra, the consciousness, can give such a boon, gift. So may Indra bless us. The Pusha with sun, Surya. Sun is all knowing because he sees the entire universe light. So all knowing God, Bhagavan, Brahma, Bhagavanta, he knows everything. So may he bless us. Swastinastaksho Arishta Nemihi. So in earlier days, Vayu is considered as removal of Arishta. Arishta means one which causes you trouble. ವಾಯು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಸಿ ದ ಬ್ರೆತ್, ದ ವಾಯು
takes out all impurity in you and brings the pure life. When you breathe out, you are breathing out carbon dioxide, and breathing in, oxygen comes into you. You forget about anything. Simple breathing in, breathing out process itself shows that Vayu is the Arishtani. He removes the troublesome material from your body. ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು ವಾಯು ದೇವತೆ. ಎಂಥ ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ obstacles let him remove? All obstacles in our spiritual path, may he remove the obstacles. The obstacles in spiritual path are many. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಡ್ಯಂತಗಳು. Physical world, when you go, you can see the obstacles. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಇದು ಅಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂತ. But in the spiritual path, obstacles is your mind. Subtle, inner. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡತಡೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ. The mind itself keeps playing games. You can see the games of somebody else's mind, but your own mind's games, it's very difficult to grasp. ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ, ಸುಲಭ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್. ಮೇದ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ವಾಯು ದೇವತಾ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಸ್. ವಾಯು ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಾಶ ಮಾಡಲಿ. ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದದಾತು. Brahaspati is the Lord, the consciousness, who protects the spiritual wealth. Obstacles have to be removed, and what is there should be protected. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಮ, ದಮ, ತಿತಿಕ್ಷ, ಉಪರತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮಾಧಾನ, ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಡೆದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್. ಮೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬ್ಲೆಸ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. The Prashnopanishad asks, Prashnopanishad is name of the Prashnopanishad is called Prashno. Name itself indicates it's an Upanishad where the questions are asked. Right? Questions are asked. Now, what kind of questions are these? These are deep inner questions related to deep inner question. ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Six students approached a master called ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ. 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ ಅನ್ನೋ ಗುರುವಿನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು. 6 students seek answers from a master, spiritual master called Pippalapada, Bhagavan Pippalapada. Pippalapada is called Bhagavan. Now Bhagavan terminology for you people is become God. Bhagavan means Bhagyavan, one who is blessed one. Bhagavan Buddha means blessed one. One who is Gnani is a blessed one. Okay, because most of the people live a cursed life. They don't know they are suffering. They inflict suffering on themselves and others also. The blessed one, the Bhagavan, Pippalapada, because he is a blessing on the earth. He is a blessing to himself, and one who goes to him, Bhagavan Pippalapada, also becomes blessed. Now the meaning of blessing is you are blissed. Bliss is bliss. ಆನಂದವೇ, ಯಾರು ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಪುಣ್ಯವಂತಪ್ಪ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ.
ಹೆಸರೊಟ್ಟಿಗೆ. Some people have name called Ananda. Okay, I am speaking somebody who is really in bliss. He is the real blessed one. ಯಾರು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಅವನೇ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಗುರುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ. ನಾವು ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್, ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್. ಯಾರು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ಲೆಸ್. ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯವಂತ. And such a person is called Bhagavan. Bhagavan means Bhagyavan, lucky one. Right? Bhagavan, Pippalapada. Now there was a question. Buddha never believed in God, but Buddha is called Bhagavan. Why? Buddha is Bhagavan ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. He never spoke. But Bhagavan Buddha, how is it possible? Bhagavan means the blessed one. ಯಾರು ಮಹಾಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯೋ ಅವನೇ ಭಗವಾನಪ್ಪ. ಯಾರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ? ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋ 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 ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆಯೋ, ಮನಸ್ಸು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಸದಾಕಾಲ ಆನಂದವನ್ನು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅವನೇ ಬ್ಲಸ್ಡ್. ದುಡ್ಡು ಬಂದವನಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದವನಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದವನಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಭಾಗ್ಯವಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಗವಾನ್. One whose mind has become peaceful, one whose mind has become free from agitations, one who is experienced the eternal bliss of self-realization. Such a person is called Bhagavan, the blessed one. Blessed one and blessed one, both are same. Now most of our questions are blessing. Blessing is for small petty things. Small bliss, chote asa. But real bliss is Atma Jnana. ನಿಜವಾದ ಆನಂದ, ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವುದು? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ. So the 6 students approach. Om Sukeshacha Bharadwajah Shaibhyascha Shatyakamah Sauryayanicha Gagyah Kausalyacha Ashwalayano Bhargavo Vaidarbhihi Kabandhi Katyayana Tehete Brahmapara Brahmanishta Param Brahmanveshanam Yesha Havai Tatsarva Vakshayatiti Deha Samit Panayo Bhagavantam Pippalapadam Upasannaha. ಸೊ 6 ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಎಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಪ್ಪ ಇವರು? ಆರು ಜನ ಎಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ. ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ. ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಹಿಂದಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡವರು. ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಪಿಪ್ಪಲಪಾದನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. They meet Bhagavan Pippalapada. What kind of students are they? They are seeking the truth. They are the seekers of the truth, Brahman. They are focused on that. And they know about Brahman. It's not that they don't know. They have a very good background about Brahman. ಭಗವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿವಿದೆ. ಈ ಅರಿವು ಹೇಗೆ ಬಂತು? How did this get this knowledge? In earlier days, the schooling system was called, the time spent is called brahmacharya. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವನು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ. ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸ್. ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಬೈ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಒನ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಒನ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಒನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಡೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್, ಎ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಟಾಟ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ವಿಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್. ದಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾಟ್ ನೈದರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗಿನ ಬಿಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸೊ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದು ಇದು ಎರಡರಂತೂ ಹೊರಗಿರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ತಾನು ಏನು ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೀತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, if you don't understand something in the right way or you misunderstand, life will be a mess. Whether it's about schooling, education, marriage or job, a proper understanding of anything is very important. ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯಪ್ಪ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Now spiritual education is very important for the children. Now when they don't get it by the age of 25, rest of the life they'll spend in misconceptions. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರದೇ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. That's why I always say there are two things which are actually people learn in a difficult way. One is about sex. It's hidden. ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರು ಆಗೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಗಳಿಂದ. ಓಕೆ, ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ಡ್. ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ, ಕಥೆಗಳಿಂದ, ಸಮ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ವೇ. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಪ್ಪ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್, ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರೈಂದ ಬರ್ತದೆ. Where is the spiritual education play? It is not about religious education. Don't confuse with religious education. Religious education is about dogma and belief system. Spiritual education is about finding the truth. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಏನು? ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ದಾರಿ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ದಾರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ? Do we teach? Then what do they learn about spirituality in their life? All learning is to be by trial and error, which is going to be a long way. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ವೇದಗಳ ವಿಧಾನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಭಗವಾನ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅಂಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸತ್ಯ, ದ ಟ್ರೂತ್. ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ
ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಸತ್ಯದರ್ಶನಂ. To know yourself properly is spiritual education. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಭಗವಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಭ್ರಮೆಗಳು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ. ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಸತ್ಯದರ್ಶನಂ. ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರುತ್. ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರುತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರುತ್. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ, ನೀವು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪರಾಗುವುದು ಒಂದೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಲೂಸ್ ಅವರ್ ವೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ just by a educated person can have a better living in life. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ get into trouble. That's why people get into psychological disorders. The foundation of spiritual education is missing. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ. ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ನೀವು. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್. ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಉಪನಯನ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಮಗುವಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ that I am going to give spiritual education to my child, son, my daughter. ಉಪನಯನ must be done for daughter also. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ರ that has become mere function, mere ritual, social function, gathering, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಮಾಷಾ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ ಬುನಾದಿ. The spiritual education begins with the Upanayana ceremony. Actually, next month, August month, we are conducting Upanayana for some of the Atmajyoti children. Before they conduct Upanayana for Atmajyoti children, I have told the parents, first you have to understand what is your commitment for the spiritual, what is your commitment, what you understand by this thing. And the parents are writing a book on what is Upanayana, what is the spiritual education before they conduct Upanayana. And the book is ready. This will get published in this Guru Purnima. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪನಯನ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀರಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇಸ್ಟ್. Understand, good education, spiritual education is important. It's the foundation of human life, and that's what we are missing. These children, 6 people who came, they had a very good foundation. ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. Once they have a foundation, they can build on that foundation. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗಲೇ. Then when they grow up, they seek, yeah, I know about Brahman, I want to get Brahman, I want to be one with Brahman, I want to merge with Brahman, I want to become Brahman. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಏನು ಪಡಿತೀರಾ? when you don't have education, what will you get? Then all your education is through media, social media, which is actually glamorized education, nothing real. They are ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯ, ಗುರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನಿ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಪ್ಪಲಪಾದ.
who is called Bhagavan by all the people because he is a blessed one. ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅವನು ಭಗವಾನ್ ಪಿಪ್ಪಲ ಪಾದ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರಪ್ಪ ಭಗವಾನ್. ಓಕೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಭಗವಾನ್. ಭಗವಾನ್. And how they came? They came with the stick in their hand. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ. They came with the sticks which are offered in the oblations. The idea of a stick, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ to tell the master that I have become ripe for education, next level of education about realizing the Brahman. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಒಳಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫರ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ರಿಮೂವ್ ಮೈ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ವಿತ್ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. So nowadays, the spiritual master is available on phone. The spiritual master is available on email. Now, most of the spiritual master questions to spiritual master is about marriage, about promotion, about somebody does a meditation. In meditation, I get backing. That's also questions which come to the spiritual master. People don't know what type of questions have to be asked to the master also. That is the state of affairs. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿಂದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2 minutes ಮುಕ್ತಿ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ. To remove your ignorance, first you have to know how to submit to the master. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Forget about removing ignorance. If you have a stomach cancer in the stomach, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, so go to the doctor. Doctor says I will give you anesthesia and remove the tumor. ನಾನು ಅನೆಸ್ಥಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗಿದ್ದೇನೆ. No, I am afraid of anesthesia. Then what tumor can be removed? You have to offer yourself to the doctor to get tumor removed. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. That's about the tumor which is deep rooted. Now the ignorance is the deepest cancer humankind has. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So to remove that tumor, you have to offer yourself to spiritual master who is enlightened master. ಅಪ್ಪ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? Many people come to the guru to find out what guru knows, not for offering themselves. ಇವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. They think that I learned physics, chemistry, mathematics. ನಾನು physics, chemistry, mathematics ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಅಂತ. It's not a subject to be learned, it's something to be dropped. Ignorance to be dropped. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ನ್ಯೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುರುಸ್ ನೌಡೇಸ್. ಶಿಷ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಗುರುಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. If you offer to the guru, nothing will remain with you. Most of things will be with guru. That type of situation also is there. ನೀವು ಗುರುಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, guru will say don't desire for money, power and all. But all money, power will go to the guru. That type of gurus are also there. So in this situation, both corruptions are there. ಶಿಷ್ಯ ಸೈಡ್ and guru side. ಗುರುವಿನ ಕಡೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ, ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Today we stop at this point. And who are those 6 students? Or yaru?
ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದವರು ಯಾರು, ಅವ್ರು ಬಂದವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಉಪನಿಷತ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು, ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಗುರು ಟೆಲ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮೈ ಆಶ್ರಮ್ ಫಾರ್ 1 year, 1 ವರ್ಷ ಇರಿ, ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ 1 year, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವೈ ದ Guru says like that is because the Guru's life is the book, not what he teaches. ಗುರುವಿನ ಜೀವನ ಪಾಠಪ್ಪ. ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿ, ಕಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಮೋಹ, ಲೋಭ. ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ 1 day, then you know what he teaches, what he reals is. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಸ್, read the book called me, that's why you stay in my house. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇ 1 year with me, first find out this book is good enough for you. That is the key. Learn about the behavior of the Guru. Is he teaching what? Is his life is his teaching, or is there a rift? Is a hypocrite? ಅವನ ಜೀವನ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳೆ ಅವನು ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್. ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮೊಳಗಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಕ್ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು, ಬಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ he had become a monk, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿತ್ತು. And as a monk, he is one of my students actually. He has become a monk, and he went all over India searching for a guru ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. And he found one great master which is well known name, ಭಾಳ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು. And he stayed in that ashram to learn from Guru. In 5 months, he ran away from that place. 5 ತಿಂಗಳು ಓಡಬಿಟ್ರು. He teaches peace outside, inside is very anxiety. ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೆ. While teaching, he teaches about peace, but inside he is full of anxiety, full of anger. He doesn't show anger in public, but internally he shows anger on these students. This person ran away. So it is important to stay in Gurukulam with the Guru. Okay, not because you learn something, you will understand what this Guru is about. ಈ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನ ಜೀವನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. That is why the Guru said, stay with me. Then if you have any question after reading the book called Guru, then I'll answer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So today we'll not do meditation because I'm getting late. Next class will continue. Next no class on Saturday, Sunday. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್.